اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور دنیا اردو اور دنیا مزاح کے معروف جناب ضامن جعفری صاحب کے لیے منعقدہ اس شام میں تشریف لائے۔ داور حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، داور حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ ضامن جعفری صاحب کی شخصیت سے آپ تمام ہی لوگ واقف ہیں کہ انسانیت سے خدمت ان کا اولین فرض رہا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے جس انداز میں لوگوں کو محبتیں بانٹی ہیں، آج اس کا تھوڑا سا ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم جناب ناظر الدین مقبول صاحب نے یہ تحریک کی اور آج کی بزم سجائی۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ اور اس چاند کی روشنی سے آج کی اس تقریب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب عبدالحمید حمیدی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی کی سعادت حاصل کریں۔ جناب عبدالحمید حمیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جزاک اللہ عبدالحمید حمیدی صاحب تلاوت کلام ربانی کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا اس پروگرام کو باقاعدہ آگے لے جانے کے لیے آج کے اس تقریب کے میزبان آپ تمام ہی لوگ ان سے واقف ہیں۔ ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، بہترین نظامت کار ہیں، اور نہ صرف بہترین نظامت کار ہیں بلکہ بہترین پروگرام آرگنائزر بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے میزبان جناب ناظر الدین مقبول صاحب سے کہ تشریف آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آئے دل ہوا ہے شاد، چشم ماں روشن دل ناشاد۔ یہ آج کی محفل آپ کو میرے خیال میں کافی عرصے تک یاد رہے گی۔ آئیے پہلے میں ان معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں جو تھوڑی دیر میں سیرشین پہ تشریف رکھیں گے۔ تزیہ یادگار انیس 8 کتابیں تنصیف کر چکے ہیں۔ واقع کربلا پر رونے والے تو بہت ہیں، مگر ڈاکٹر تقی عارضی کا تعلق واقع کربلا اور اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو مرثیے سن کر کانوں سے نکالتے ہیں اور آنسوؤں کی شکل میں بہا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عارضی کربلا کے واقعے پر روئے بھی ہیں، سوچے بھی ہیں۔ آپ کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، اور دکن کو نظر انداز کرنا دراصل اردو کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر عابدی اسی تخلیقی چمن کے پھول ہیں۔ مشہور نگار جناب مصطفیٰ حسین مرحوم نے ایک بار کہا تھا کہ میر انیس پر لکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدھے میر انیس ہوں، اور واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے انیس ہوں۔ اور یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے ابھی تک کہ ڈاکٹر تقی عابدی جو ڈاکٹر ہیں یہ دوسرے ڈاکٹر ہیں، ادب کے ڈاکٹر ہیں، جنہیں یہ انجیکشن کے ڈاکٹر ہیں۔
वो न सिर्फ शुमाली अमेरिका के लिए उर्दू हजरात के लिए खालिद फ़ख्र भी हैं, खालिद मसरत भी हैं, और पूरी उर्दू दुनिया के लिए एक खुशगवार और हैरत का बायस भी बनते हैं। मुझसे चाहें तो अहले खिलत मांग लें, थोड़ी सी आशिक के लिए थोड़ा सा दीवानापन। इस्तकबाल कीजिए उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम जनाब डॉक्टर तकी आबिदी। आपको हंसाते हैं पर रुला नहीं सकते, हम मिज़ाह निगारों का एक यही तो रोना है। ये तो एक तस्लीम शुदा अमल है कि लोगों को रुलाना आसान है, लेकिन उनके होठों पर हंसने की घेरना, उनकी हलक से मुश्तवा खखा बुलंद कराना बहुत मुश्किल काम है। और जिन लोगों ने इस मुश्किल काम का बेड़ा उठा रखा है वो न जाने अपने कितनी लहू जलाते हैं, तब कहीं जाकर एक ऐसा फिक्रा, एक ऐसा शेर जो उदास दिलों पर छाए हुए गम के गहरे बादलों को हटाता है। मगमूम चेहरों पर खुशियों की घटाएं रक्स करने लगती हैं, आंखों में सितारे मुस्कुराने लगते हैं और सूखे हुए लबों से फ़क़हों का फुवारा उबल पड़ता है। बखुदा जो लोग ऐसे शेर या ऐसे फिक्रे या ऐसी अदाएँ तख्लीक करते हैं वो मखलूक खुदा की दुआओं की मुस्कान है। हमें ऐसे शायरों और नज़र निगारों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए ताकि इनके हौसले ताज़ा दम रहें। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जामिल साहब के ताल्लुक़ से। शिस्ता और शाइस्ता अंदाज में ज़राफ़त निगारी आसान काम नहीं है। तंज़ो मिज़ाह में अक्सर शुराए कराम ज़बान और बयान के आदाब से आदाब शरीफाना का ख्याल नहीं रखते, जबकि मोहतरम जामिल जाफ़री साहब खासी एहतियात से काम लेते हैं। आपके मिज़ाह का अंदाज़ तफरीही भी है और मकसदी भी है। आपका मिज़ाह बराए मिज़ाह नहीं है। जामिल साहब हमारी मिटती हुई अखबार का लोहा बर्जरिस्ते से और शिकस्तगी से पेश करते हैं। मिज़ाह निगारी दुश्वार से इंतसुकून है, लेकिन हमारे मुल्क में ज़मीन जाफ़री, दिलावर फिगार, सैयद मुहम्मद जाफ़री, अनवर मसूद ने मिज़ाह शायरी को दर्जे कमाल तक पहुँचाया है और अब मोहतरम जामिल जाफ़री भी इसी सब में जा खड़े हुए हैं। रोती हुई इंसानियत को हंसाना भी इबादत का दर्जा रखता है। मुस्कुराहट दोस्तों की पहचान होती है। मुस्कुराहट मायूसी के तारीक बादलों में उम्मीद की ताज़ीम करती है। मुस्कुराहट दूसरों को ज़ेर करती है। आइए बगैर किसी तारीख के, बगैर किसी ताख़ीर के, बल्कि आपको मैं ये बता दूँ कि दुआ कीजिए कि जामिल जाफ़री साहब को अल्लाह ताला शफ़ाए कामिला अजरा नसीब फरमाए। और आप देखिए 2 दिन पहले एक और वाक़या हुआ कि उनकी बेगम साहबा तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन पता चला कि उनको शदीद तौर पर स्ट्रोक हुआ है। जब ये इत्तला आई तो मैं ज़रा घबरा गया था कि क्योंकि जामिल साहब ने आज तक जितने मुशायरे पढ़े हैं उनके साथ उनकी शरीक याद नहीं है। आइए इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब जामिल जाफ़री साहब। लेके आइए जामिल साहब को। मैं अपने 3 दोस्तों का ख़ास तौर पर बशारत रेहान और अनवर राशिद साहब और ज़िया खालिद साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरा इस तकरीब की निखात में साथ दिया है। प्रोग्राम का ये है कि हमने ये सोचा है कि एक 45-50 मिनट पहले हिस्से में मिज़ाहिया कलाम आप सुनेंगे जामिल साहब से। जब ये थक जाएंगे हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, उसमें बुखारी के शुराए कराम है वो आपके सामने पेश होंगे। बहुत ज़बरदस्त कलाम है उनके पास भी, तो इंशाअल्लाह ये महफिल से रहेगी। और पहले वक्त के बाद हम आपके लिए डिनर पेश कर देंगे। ये सबसे अच्छा ऐलान है राइट। उधर से देखिए हो रहा है कि हर हफ्ता 3 बार ये डायलिसिस पे जाते हैं। तो आज जो इतवार है नहीं था तो इसलिए हमने इतवार का दिन मुकर्रर किया है, वरना ये हफ्ते को भी डायलिसिस पे होते हैं। उससे देर असर बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर
یہ چند شعر ادارہ صاحب کی دفتر نے دفتر ہے بہت خیر کر رہی ہیں. دانش صاحب یہ آپ کے لیے ہے. مثل شباب ہیں یہ منو آفتاب ہیں، یہ اپنی شخصیت میں بڑے لاجواب ہیں. شعری وہاں سے نکلے ہیں ان کے کلام میں، یہ شاعری کی خود ہی مجسم کتاب ہے. جدت کی امین ہے روایت کے پاسدار، شعر و سخن میں ہر طرح یہ کامیاب ہیں. صرف دو تین لوگوں سے باب آ رہی ہے. ہوتے رہیں گے اہل سخن جس سے فیض یاب، ضامن جناب علم کا ایسا نصاب ہے. زیادہ چیخنا نہیں. شعر و سخن کی دنیا سے جو مٹ نہ پائے گا، علم و ادب کی دنیا کا یہ ایسا باب ہے. محفل میں جس کا ذکر ہے ضامن ہے جن کا نام، ہاں ہاں میرے حضور ہی یہی ای جناب. یہ جذبہ خلوص، یہ جذبہ خلوص کے انسان ہے بالیقین، پھیلے گی جس سے خوشبو یہ ایسا گلاب ہے. یہ منظوم خلائی کی طرف میں نے پیش کیا. آپ خوش ہو رہے تھے کہ میں پڑھ رہا تھا، میری چیز یہ نہیں. اسے بشارت ریحان نے لکھا ہے. اور محترم مہمان اپنی عدالت کے باوجود بھی ہماری درخواست کو قبول کیا اور اس تقریب میں شرکت کا انہوں نے ناصب ادا کیا. ابھی ایک شعر کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں. خطرے کو ترستے ہو جس کے اہل وطن وہ آب ہے، خطرے کو ترستے ہو جس کے اہل وطن وہ آب ہے. ہم ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں. بہت اب آپ سب کی تعلیموں کی گونج میں میں چاہوں گا کہ ضامن جعفری صاحب کو بغیر کسی خلل کے یہ اپنے کلام جاری رکھیں. جناب ضامن جعفری. کبھی کبھی ملت میں یہ بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب آپ کے لیے ایک مختصر سا تعارف پیش کریں گے ضامن جعفری صاحب کی شاعری. جناب ڈاکٹر تقی عابدی. میں آواز آ رہی ہے. صاحب جشن شہر اردو ٹورنٹو کی اردو آلو محترم سید ضامن جعفری صاحب، میں ممنون ہوں کہ آج یہاں پر ہم جو جمع ہوئے ہیں اور جو ان آرگنائزیشنوں نے آج اس شخص کے لیے یہ انتظام کیا ہے جس کا نام آپ سب واقف ہیں. اس وقت پوری دنیا میں وہ جو خادر الکلام کوہناماخش شاعر ہے جس نے 65 سال سے شاعری شروع کی ہے. ایک خادر الکلام 65 سال سے جس شخص نے شاعری کی ہے. میرے دوست ہیں دوسرے، مختار الدین صاحب انگلینڈ میں، ان کی شاعری اتنی ابھی نہیں. دوسری چیز، تنہا شاعر ہے ضامن جعفری
جو 2 زبانوں میں شاعری کر رہا، اردو اور فارسی۔ فارسی کی شاعری کیونکہ میں فارسی سے واقف ہوں، اس وقت پوری دنیا ہے اردو میں، اس طرح کی فارسی شاعری کرنے والا شاعر نہیں ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ شاعر ہے جس نے رسائی ادب کی شاعری کی ہے، جس نے عمدہ ترین سنجیدہ شاعری کی ہے، اور جس نے مزاح و طنز کی شاعری کی ہے۔ ایسی کوئی شخصیت ہمارے، میں انفرادیت بتا رہا ہوں، میں بہت مختصر جملے کہتا ہوں لیکن یہ جملے لیتے چاہیے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ میں اس فن سے واقف ہوں کہ ایک صفحے میں پوری چیز کہہ دوں کہ لوگ پوری کتاب میں نہیں کہہ سکتے، تو میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں اس بڑے آدمی کا۔ چوتھی چیز، یہ خاندان، آپ جانتے ہیں زامن جعفری کون ہے؟ زامن جعفری وہ شخص ہے جس کے نانا پرنسپل تھے فارسی کے۔ زامن جعفری وہ شخص ہے جن کے والد افغانستان میں فارسی کے پروفیسر تھے۔ وہ شخص ہیں جنہوں نے صفی اور ظریف اور وہ چیز لکھنؤ کا ماحول دیکھا ہے۔ جب آئے ہیں پاکستان تو ان کے والد مرحوم نے 10 سال ملٹری میں کام کیا ہے کوئی ایسا خاندان؟ ان کے خاندان کے سب سے عظیم جو مزاح نگار ہیں سید محمد جعفری، ان کے چچا ہیں۔ تو یہ وہ خاندان ہے جس نے اردو کو پوری طریقے سے یعنی اور گوشہ گری، کوئی آپ کے شہرت کی پابندی نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو یہ خاندان میں اساتذہ گزرے ہیں، یہ خاندان نے اردو کی آبیاری کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی جو بیگم آسیہ جعفری ہیں، یہ پوری اس وقت پوری دنیا میں وہ شخصیت ہے جو میر انیس کے نواز سے میر عارف کی سگی نواسی بیٹھی ہوئی۔ تالیوں سے استقبال۔ آپ اگر اس خاندان کی اردو نوازی دیکھیں گے تو یہی شہر لے لیجیے، انور جعفری مرحوم جیسی شخصیت یہاں پر گزری، عابد جعفری جیسی مرحوم یہاں پر شخصیت گزری، ثروت جعفری اللہ ان کو جو ہے سلامت رکھے۔ اسی طریقے سے سید محمد جعفری کی پوری اولاد آپ کے امریکہ وغیرہ میں اس وقت پوری طریقے سے موجود ہے۔ تو ایسے افراد، یہ سب آرگنائزیشنز آج شہر اردو میں جو پیش کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ناظم الدین مقبول صاحب، ان لوگوں کو تمغہ ایسے لوگوں کو دیا جائے جن کی وجہ سے آپ کے جو ہے تمغے کی آبرو اور عزت بڑھتی ہے۔ تو خیفہوں کی شام تعارف کافی ہو۔ ایک چیز سناتا ہوں، کیونکہ 60-70 سال سے یہ ویسٹرن ورلڈ میں انگلینڈ میں گزاری زندگی اور کینیڈا میں مقیم ہوئے، فارسی پر تسلط ہے، اردو تو ان کے گھر کی آپ کی زبان ہے، انگریزی پر تو آپ تو یہ 60-70 سال سے باہر ہیں، لیکن 21ویں صدی سے جڑے ہوئے۔ دیکھیے میں 2-3 چیزیں چھوٹی سی سنا دوں گا تاکہ بعد میں اس کے بعد سے پوری رات ان کے ساتھ ہے۔ ایک قطعہ دیکھیے، مشینی دور بھی ہے کیا قیامت، طنز بھی ہے مزاح بھی ہے۔ مشینی دور بھی ہے کیا قیامت، ترقی اس کی ہے کتنی امیزنگ، قافیہ دیکھیے امیزنگ، ترقی اس کی ہے کتنی امیزنگ، درے جنت پہ ایک ملا جو پہنچا، صدا آنے لگی ری کیلکولیٹنگ۔ ہے کوئی ایسا جواب؟ اس کو کہتے ہیں جدید شاعری، اس کو کہتے ہیں جو مشاہدہ اور تجربہ ہمارے ایوری بڈی نوز واٹ ڈو یو مین بائی ری کیلکولیٹنگ۔
दरे जन्नत पे एक मुल्ला जो पहुंचा, सदा आने लगी री क्या करे। दूसरी शादी की जो है और एक कथा देख लीजिए। घर की वो हैं दिल की रानी और है। घर की वो हैं दिल की रानी और है, अब के हमने जी में ठानी और है। हो गई जामिन बलाएं सब तमाम, एक बस बच्चों की नानी और है। हमारे दूसरे आखिर का यह है कि कहीं नाम नहीं लिया बगैर बच्चों की नानी कह के देख लिया कि किस उम्र में ये ख्वाहिशें दूसरी शादी है। ये कमाल है आपके जो है। तो कहने का मतलब यह है कि एक और एक चीज आजकल के जो मसाइल हैं उससे शायर जो है दर हकीकत पैगंबर होता है, पेश होता है। 2014 में जामिन जाफरी ने भाषा पर एक नज़्म लिखी, सुन 11 साल पहले। मिसरों को देखिए, इसको कहते हैं पेशी हुई, इसको कहते हैं आपके जो है यहाँ पर शायरी पैगंबरी बन जाती है। 2004-14 के पढ़ लीजिए, आज़म के तवाइफ में ये नज़्म मिलेगी। एक है मिसरा सुनिए। मौत की नींद से बच्चों को जगाया जाए, मौत की नींद से बच्चों को जगाया जाए, ईद का चांद उन्हें भी तो दिखाया जाए। कोई अंधों को दिखाए तो ये सैलाबे लहू। देख रहे हैं आपके हर चीज में, हर मिसरे में वो चीज है जो कोई असर नहीं रखती। कोई अंधों को दिखाए तो ये सैलाबे लहू, शोर इन लहरों का बहरों को सुनाया जाए। जब तला गज़ा में ये रक़्स अजल खत्म न हो, ईद का जश्न तरफ खाक मनाया जाए। दस्ते सहयून है दर पर्दे खुदाम हरम, वतन शाफ़े मैशर से छुड़ाया जाए। आखिरी शेर, दौलत ज़ेरे ज़मीन पर जो हैं जालिम काबिज़, ज़मीन अब ज़ेरे ज़मीन उनको बसाया जाए। तो ये 11 साल पुरानी नज़्म जो शायर की मैंने आपको पेश की, ये बताने के लिए कि किस तरीके से आपके, तो जब शायर तंज़िया और मिजाहिया शायरी कहता है तो उसकी पूरी क्वालिटीज जो है, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा 40 साल का है, उसकी दूसरी संजीदा शायरी से आपके जो है आप बराबर नहीं होंगे। अब आप पूरी मिजाहिया शायरी सुनेंगे, लेकिन एक गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। देखिए मियाँ कितना आला है और कितना बरतर है और कितना उम्दा है संजीदा शायरी का जो एक कहते हैं। ये शेर बस इस पर मेरी बात खत्म है कि किताब इश्क में शिकवों की आयतें कैसी, मिसरा देख रहे हैं। किताब इश्क में शिकवों की आयतें कैसी, रहे सुलूक को सफा में वजाहतें कैसी। ये मतलब ये बता रहा है, ये बड़ी शायरी है। मैं छोटी शायरी कभी नहीं करता, शायरी है और बड़ी शायरी। ना कारवां है ना मंजिल ना राह, वो राह नुमा तो मुश्किलाते सफर की हिकायतें कैसी। है दम किसी में ऐसी गजल लिख सके। इन्हें उजालों से रोजे अजल से बैर रहा, ज़बान इन लोगों की देखिए, मुहावरों का इस्तेफादा देखिए, अल्फाज की बंदिश देखिए, लफ्जों का ऑर्गेनिक आपके नगमगी देखिए और उसमें फितरी शायर का आपके जौहर देखिए। आसानी से नहीं बनती ऐसी गजल। इन्हें उजालों से रोजे अजल से बैर रहा, ये जुल्मतों की यकायक इनायतें कैसी। तुम्हारी बज़्म के आदाब में न हो शामिल, ये हम पे ये तज़मीन किया है, ये हम पे
बीत रही है क़यामतें कैसी, न तोड़े कोई जुनून व क़रत के पैमाने, गुज़श्ता अहद ने दी हैं हिदायतें कैसी। आखिरी शेर सुन लीजिए मेरी गुफ्तगू तमाम। ये चीज़ इस वजह से पेश की गई कि अब जो ख़ैफ़ों से भरी एक पुरलुत्फ़ महफ़िल शुरू होगी तो उसके बाद संजीदा शेर जो है जमते नहीं हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने दोनों इनकी किताबें, 4 इनके मजमूए हैं, एक नसरी मजमूआ, 3 आपके जो है शेरी मजमूए, सबको मैंने देख लिया है। फारसी शायरी का मैं दिलदादा हूँ इनकी। आखिरी मक्ते पर ख़त्म कर रहा हूँ इनकी गज़ल कि किया ना दावे बीनाई कूर चश्मों में। रमी साहब मैं सलाम करता हूँ इस मक्ते पर आप। किया ना दावे, ये लोग इतने अपने आप को क्या कहते हैं गोशा नशीन और इस इंकिसारी का ये पूरे आपके जो है मुजस्समा बनाए। इन लोगों ने कभी आपके जो है किसी चीज को तलब नहीं किया। ये वो लोग हैं, ये कुएं की तरफ नहीं जाते प्यास के लिए, बल्कि कुआं इन तक पहुंचता है। तो मौके पर खत्म कर रहा हूँ। किया ना दावे बीनाई कूर चश्मों में, निभाए हमने भी ज़ामिन रिवायतें कैसी। तो मैं आपके इस निभाने को सलाम करता हूँ। आप पर जो ये और चीज़ है कि उर्दू अदब को चाहिए कि इनको जाने, इनको पहचाने, इनके एहसान को माने, कुछ तोड़कर, कुछ जोड़कर, कुछ मोड़कर, कुछ छोड़कर उर्दू अदब जो चीज़ें पेश कर रहा है, जो सही लोगों की आपके जो है जो शिनाख्त है। ये पोडियम पे आना तो बहुत आसान है, लेकिन ये पोडियम ही है जहाँ पर जिस पर सब कुछ बता देता है कि अगर आपके पास है आपके कुव्वत तो पोडियम बताएगा कि ही इज। तो मैं कोशिश करता हूँ और सलाम करता हूँ ज़ामिन जाफरी को कि तुम सलामत रहो।